رونی کولمین کی کہانی صرف ایک جسم ساز کی نہیں، یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے اپنی محنت سے دنیا کو حیران کر دیا، اپنی طاقت سے تاریخ بدلی اور پھر اسی طاقت کی قیمت اپنے جسم سے ادا کی۔ ایک وقت تھا جب وہ سٹیج پر آتا تو بڑے بڑے چیمپئنز کے چہرے بدل جاتے، لوگ اس کے جسم کو دیکھ کر یقین نہیں کرتے تھے کہ انسان اتنی طاقت، اتنا حجم اور اتنی سخت محنت ایک ساتھ کیسے جمع کر سکتا ہے۔ مگر آج وہی رونی کولمین چلنے کے لیے سہارے کا محتاج ہے، کبھی بیساکھی، کبھی کرسی، کبھی دوسروں کی مدد اور کبھی درد کے ساتھ چند قدم۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی صرف کامیابی نہیں، ایک سبق بھی ہے۔ رونی ڈین کولمین 13 مئی 1964 کو امریکہ کی ریاست لوزیانا کے شہر منرو میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن کسی شاہانہ ماحول میں نہیں گزرا، عام گھر، عام حالات، محدود وسائل، مگر جسمانی طور پر وہ شروع سے ہی مضبوط تھے۔ انہیں کھیلوں کا شوق تھا، خاص طور پر فٹ بال سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اسی کھیل نے ان کے اندر مقابلہ کرنے کی عادت پیدا کر دی، برداشت دی، نظم و ضبط دیا اور یہ احساس دیا کہ جیت صرف خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے روزانہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے گرامبلنگ اسٹیٹ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور اکاؤنٹنگ میں ڈگری حاصل کر لی۔ یہ بات حیران کن ہے کہ جس شخص کو دنیا بعد میں جسم سازی کا بادشاہ کہنے لگی، وہ شروع میں ایک عام تعلیم یافتہ نوجوان کی طرح روزگار کی تلاش میں تھا۔ ڈگری لینے کے بعد انہیں فوراً کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ وہ ٹیکساس گئے، کام ڈھونڈا، مشکلات دیکھی اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے پیزا کی دکان پر کام کیا۔ پھر ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا جب وہ ارلنگٹن پولیس میں افسر بن گئے۔ دن میں وردی، قانون، ڈیوٹی اور عوامی خدمت، اور فارغ وقت میں جم۔ اس وقت رونی کولمین کو شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی جم ایک دن انہیں دنیا کے سب سے بڑے سٹیج تک لے جائے گا۔ ارلنگٹن میں میٹرو فلیکس جم کے مالک برائن ڈابسن نے رونی کے جسم میں وہ صلاحیت دیکھی جو عام آدمی کو نظر نہیں آتی۔ اس نے رونی کو مقابلے کے لیے تیار ہونے کا کہا۔ رونی نے تیاری شروع کی اور 1990 میں مسٹر ٹیکساس کا مقابلہ جیت لیا۔ یہ کامیابی معمولی نہیں تھی، کیونکہ ایک پولیس افسر نے اچانک جسم سازی کے میدان میں قدم رکھا اور لوگوں کو حیران کر دیا۔ پھر 1991 میں انہوں نے عالمی شوقیہ مقابلہ جیت کر پیشہ ورانہ جسم سازی کی طرف راستہ بنایا۔ مگر یہاں سے کامیابی سیدھی نہیں ملی۔ کئی سال تک وہ بڑے مقابلوں میں پیچھے رہے۔ مسٹر اولمپیا جیسے سب سے بڑے مقابلے میں شروع کے برسوں میں ان کا نام اوپر نہیں آیا۔ کبھی پوزیشن کمزور رہی، کبھی لوگ انہیں سنجیدہ دعوے دار نہیں سمجھتے تھے۔ مگر رونی کولمین کی اصل طاقت یہی تھی کہ وہ ہار کر رکتا نہیں تھا۔ وہ جم جاتا، محنت کرتا، جسم کو بہتر بناتا، خوراک کا خیال رکھتا، وزن اٹھاتا اور روز اپنے آپ کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ 1995 میں کینیڈا پرو کپ جیتنے کے بعد لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ شخص آگے جا سکتا ہے۔ 1996 میں بھی انہوں نے کینیڈا پرو کپ جیت لیا۔ 1997 میں روس کے بڑے مقابلے میں کامیابی حاصل کی، مگر اسی سال مسٹر اولمپیا میں وہ 9ویں نمبر پر آئے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص ایک سال بعد دنیا کا سب سے بڑا چیمپئن بننے والا تھا، وہ اس سے پہلے 9ویں نمبر پر تھا۔ یہی زندگی کا سبق ہے کہ بعض اوقات کامیابی بہت قریب ہوتی ہے، مگر انسان کو آخری بار آزما رہی ہوتی ہے۔ 1998 میں رونی کولمین کی زندگی بدل گئی۔ مسٹر اولمپیا کے سٹیج پر بڑے نام موجود تھے، کئی لوگ دوسرے کھلاڑیوں کو پسندیدہ سمجھ رہے تھے، مگر جب رونی کولمین سٹیج پر آئے تو ماحول بدل گیا۔ ان کا جسم صرف بڑا نہیں تھا، متوازن بھی تھا، خشک بھی تھا، طاقتور بھی تھا، اور پٹھوں کی بناوٹ غیر معمولی تھی۔ خاص طور پر ان کی کمر، ٹانگیں، کندھے اور مجموعی ساخت نے فیصلہ سازوں کو متاثر کر دیا۔ 1998 میں انہوں نے پہلی بار مسٹر اولمپیا جیت لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک عام پولیس افسر دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد رونی کولمین رکے نہیں۔ 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004 اور 2005 تک وہ مسلسل مسٹر اولمپیا جیتتے رہے۔ انہوں نے 8 بار مسلسل مسٹر اولمپیا کا تاج حاصل کیا، جو جسم سازی کی تاریخ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ مجموعی طور پر انہوں نے 26 پیشہ ورانہ بڑے مقابلے جیتے۔ ان کی پہچان صرف مقابلوں کی جیت نہیں تھی، بلکہ ان کی تربیت کا انداز بھی تھا۔ وہ بے حد بھاری وزن اٹھاتے تھے۔ ان کے جم کی ویڈیوز نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ لوگ انہیں صرف سٹیج
लोग इन्हें सिर्फ स्टेज चैंपियन नहीं समझते थे, बल्कि लोहे से लड़ने वाला इंसान समझते थे। वो बहुत भारी स्क्वाट करते, बहुत भारी डेडलिफ्ट करते, कमर, टांगों और सीने की तरबियत में हद से ज्यादा वजन इस्तेमाल करते। इनके मशहूर जुमले भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। मगर यही वो जगह है जहां रॉनी कोलमैन की कहानी कामयाबी से आगे बढ़कर एक वार्निंग बन जाती है। जिस्म ताकतवर हो सकता है, मगर जिस्म की भी एक हद होती है। दर्द अगर बार बार आवाज दे और इंसान इसे मुसलसल दबा दे, तो एक दिन वो दर्द इंसान से इसकी आजादी छीन लेता है। एक वक्त ऐसा आया जब इनकी कमर में डिस्क का मसला पैदा हो गया। रीढ़ की हड्डी के दरमियान मौजूद डिस्क जब अपनी जगह से हटती है तो आसाब पर दबाव डालती है। आम आदमी ऐसी हालत में आराम करता है, इलाज कराता है, वर्जिश कम करता है, मगर रॉनी कोलमैन आलमी चैंपियन बनने के जुनून में थे। उन्होंने दर्द के बावजूद तरबियत जारी रखी। 2001 में उन्होंने आर्नल्ड क्लासिक भी जीता। 2003 और 2004 में इनके जिस्म को तारीख के सबसे ताकतवर और खतरनाक साख्तों में शुमार किया गया। इस जमाने में जे कटलर इनके सबसे बड़े हरीफ बनकर सामने आए। कई साल तक जे कटलर दूसरे नंबर पर रहे, मगर रॉनी कोलमैन का दबाव इतना मजबूत था कि स्टेज पर इनकी मौजूदगी ही मुकाबले का रुख बदल देती थी। 2005 में रॉनी ने 8वीं बार मिस्टर ओलंपिया जीतकर तारीख बराबर कर दी। अब इनके सामने ख्वाब था कि 9वीं बार जीतकर सबसे आगे निकल जाएं, मगर वक्त हर बादशाह का इम्तिहान लेता है। 2006 में जे कटलर ने रॉनी कोलमैन को शिकस्त दी। रॉनी दूसरे नंबर पर आए। 2007 में उन्होंने आखिरी बार मिस्टर ओलंपिया में हिस्सा लिया और चौथे नंबर पर रहे। इसके बाद मुकाबलों का बाब बंद हो गया, मगर जिस्म के अंदर दर्द का बाब खुल चुका था। रिटायरमेंट के बाद इनकी कमर, गर्दन, कूल्हे और रीढ़ की हड्डी के मसाइल शदीद होते चले गए। इन्हें कई ऑपरेशंस कराने पड़े। कूल्हों की तब्दीली हुई, रीढ़ की हड्डी में पेच, सलाखें और दूसरे तिब्बी आलात लगाए गए। आसाब मुतासिर हुए, टांगों की ताकत कम हुई, चलना मुश्किल होता गया। आज इनकी टांगों की कमजोरी की वजह सिर्फ टांगों का मर्ज नहीं, असल मसला रीढ़ की हड्डी, डिस्क, आसाब, पुरानी चोटों और कई ऑपरेशनों का मुश्तरका असर है। और फिर बैसाखी या कुर्सी की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि रॉनी कोलमैन आज आम इंसान की तरह आसानी से नहीं चल सकते। ये कहना गलत होगा कि वो मुकम्मल तौर पर हार गए हैं। वो आज भी हौसला रखते हैं, हल्की वर्जिश करते हैं, लोगों को मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने कारोबार, अपने नाम को आगे बढ़ाते हैं और मदाहों को हौसला देते हैं। मगर हकीकत ये भी है कि इनकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द है। जिस्म साजी की दुनिया ने इन्हें इज्जत, शोहरत, पैसा और तारीफ दी, मगर इसके बदले इनके जिस्म ने बहुत कुछ खो दिया। इनकी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में दुनिया ने एक दूसरा रॉनी देखा। वो रॉनी जो ट्रॉफी उठाता था, और वो रॉनी भी जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो रॉनी जो कभी सैकड़ों पाउंड वजन उठाता था, और वो रॉनी भी जो चंद कदम चलने के लिए जद्दोजहद करता है। यही तजाद इसकी कहानी को अजीम बनाता है। रॉनी कोलमैन की जिंदगी हमें बताती है कि मेहनत इंसान को जमीन से आसमान तक ले जा सकती है, मगर हद से ज्यादा जुनून इंसान को आसमान से वापस दर्द की जमीन पर भी ला सकता है। अगर हम सिर्फ इनकी कामयाबी देखें तो वो एक अजीम चैंपियन है। अगर हम इनकी तकलीफ देखें तो वो एक इबरत भी है। अगर हम इनकी बर्दाश्त देखें तो वो आज भी फातेह हैं। रॉनी कोलमैन ने 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीता, 26 बड़े पेशावराना मुकाबले जीते, दुनिया भर के जमों में अपना नाम बनाया, लाखों नौजवानों को तरबियत की तरफ राग़िब किया और जिस्म साजी को एक नए दौर में दाखिल कर दिया। मगर इसके साथ उन्होंने ये भी साबित किया कि जिस्म इंसान की अमानत है। कामयाबी खूबसूरत है, मगर सेहत इससे भी ज्यादा कीमती है। ट्रॉफी दीवार पर सजती है, मगर चलने की ताकत जिंदगी को हरकत देती है। रॉनी कोलमैन की कहानी एक आम लड़के से शुरू होती है, फिर पुलिस अफसर तक पहुंचती है, फिर जिस्म साजी के आलमी बादशाह तक जाती है और आखिर में एक ऐसे इंसान पर आकर ठहरती है जो जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुका है, मगर जहनी तौर पर टूटा नहीं। एक वक्त था जब वो वजन उठाकर दुनिया को हैरान करता था, और आज वो दर्द उठाकर दुनिया को सबक दे रहा है। यही रॉनी कोलमैन की असल दास्तान है। ताकत ने इसे मशहूर किया, दर्द ने इसे इंसान बनाया और बर्दाश्त ने इसे हमेशा के लिए तारीख में जिंदा कर दिया।